Okay, so this is the topic name or study name. The first will go in correlation. So let us know first what is correlation. So correlation is the relationship between two quantitative variables. Quantitative variables means the variables which can be measured. For example, height, it can be measurable. Yield per plant, it can be measurable. Number of leaves per plant, measurable. These are the quantitative variables. Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. So, what is the how extent the relationship might be? এই রিলেশনশিপের মাত্রাটা কেমন সেটা মাপার জন্য কোরিলেশন একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড যেটা ইউজ করা হয় রিলেশনশিপটার স্ট্রেংথনেসটা কেমন এটাও কি সিগনিফিকেন্ট নাকি এটাও নন সিগনিফিকেন্ট সেটা জানার জন্য ওকে correlation coefficient and the term the statistic showing the degree of relation between two variables are known as correlation coefficients. Actually, this is the statistical value. So we will determine this. It is known as correlation coefficient. In other words, we can say that simple correlation coefficient or Pearson correlation coefficient. One person, his name is Pearson. আমার পিছনে একটা বোর্ড আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না হাফ দেখা যাচ্ছে স্যার আচ্ছা এটাকে একটু উঁচু করতে হবে রাইট করে তোমাদেরকে দেখো পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট I wrote this. So in another words, you can say that brightest multiplication, Pearson correlation coefficient. Okay. একে সিম্পল কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট এবং একে কিন্তু অনেক সময় আরও বলা হয় আর দিয়ে এটাকে ইন্ডিকেট করা হয় ঠিক আছে এটা আবার ভুল করে না অনেক কিন্তু রিগ্রেশন মনে করে আর ইউজ করে আসলে রিগ্রেশনকে আমরা বি ইউজ করব স্মল বি আর কোরিলেশনকে আমরা স্মল আর দিয়ে ইন্ডিকেট করব ইট ইজ অলসো কল্ড পিয়ারসন কোরিলেশন অর প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে এই যে পিয়ারসন যেটা লিখলাম কষ্ট করে সেটা হচ্ছে পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট একে বলা হয় এখানে দেওয়া আছে it measures the nature and extent between two variables of quantitative type এটা already discuss করা হয়ে গেছে okay so how to compute the simple correlation coefficient so please write this equation r indicates correlation coefficient or simple correlation coefficient equal to একটা বার দিয়ে দিবা then in the above part we will write summation xy minus bar then above summation x into summation y divided by n equal to number of observations. Okay, in the lower part is square root and the first bracket summation x square minus please write this এটা লিখো তোমরা খাতায় লিখে নাও summation x square minus bracket summation x whole square divided by n bracket close and then
another bracket into another bracket, summation y square minus summation y square divided by n whole square actually, then bracket close. Okay, we can say the above part. Okay, please write this. I'm coming later. We can write the above part as SPXY. SP means sum product of XY. Sum, SUM, sum product of XY. And in the lower part, square root SSX means sum square of X. And then square root SSY, sum square of Y. Okay, and then there is a degrees of freedom n minus 2. There is a degrees of freedom that is n minus 2. Okay. Sum product SP. I wrote the elaboration here in the board. Okay, SPXY. SPXY means SPXY means sum product of XY. And then SSX means sum square of X. And then SSY means sum square of Y. কি দেখা যায়? কেউ Yes, আওয়াজ sir. দাও, দেখা জি যায় স্যার। কিনা? আচ্ছা, গ্রেট। তাহলে আমি একটু সরাই রাখলাম। জি স্যার। আবার আমরা স্ক্রিন শেয়ারে যাই। তোমাদের ইকুয়েশনটা কি লেখা হয়েছে কিনা? ইকুয়েশনটা লেখা হয়েছে কিনা? জি স্যার। আচ্ছা, যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে যাব। ওকে, তাহলে একটু বলে রাখি এক্স কেন ওয়াই কেন। একটু আগে বলা হয়েছে যে আসলে দুটো ভেরিয়েবল কোরিলেশনটা হচ্ছে যে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপ দেখায় যে হট এক্সটেন্ড দ্য রিলেশনশিপ, এই রিলেশনশিপের মাত্রা অর ডিগ্রি কত। হ্যাঁ, তো এখানে দুটো ভেরিয়েবলের জন্য একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই। হ্যাঁ, এই জন্য এক্স এ সামেশন কত বা এই দুটোর সমন্বয়ে সামেশন এক্স ওয়াই কত, এগুলো কিছু ভ্যালু ক্যালকুলেটরে আসে, সেটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে, ওকে। দেন রিগ্রেশন, another term is regression. It has also two variables, but there is a condition. One might be dependent variable and another might be independent variable. Uses a variable, the dependent variable are denoted as y and the independent variable are denoted by x. Okay, uses a variable x to predict the sum outcome variable y.
tells how tells you how values in y changes as a function of changes in value of y. Actually, it's a one kind of relationship. If one variable it changes, so it's how much affects on the another variable. Okay, we can say that correlation describes the extent of linear regression, linear relationship between two variables, and it shows a straight line. Actually, if I draw a figure, if I draw a figure like this, if one is x-axis and another one is y, then the correlation might be shows like this way. And it shows in a straight line. Okay. So linear means straight line, and the regression tells us how to draw the straight line described by the correlation. Regression tells এটা কিভাবে এই স্ট্রেট লাইনটা ড্র করা যায় বা এটার একটার সঙ্গে আরেকটা কি ধরনের পরিবর্তনটা হয়। হ্যাঁ, okay. These are the equations. These are the equations. Please write the regression coefficient equation b y on x. B y on x. Y means dependent variable, x means independent variable. Okay, please write this one equal to sum product of xy divided by sum square of x. So we might be tested in a statistical value. Either it might be a regression, it might be correlation. So actually correlation, we have a table to measure this. Just I'm coming here again. We have a table. You see here, tabulated R. Tabulated R. Okay, if I decrease it, tabulated R. So there is a tabulated value you will find in the exam or in the classroom. There is a table. So R means R তে কি regression না correlation? Correlation. Okay, wonderful, wonderful. R তে হচ্ছে correlation. তো correlation এর জন্য table আছে এবং এখান থেকে আমরা degrees of freedom নিয়ে দেখব যে এটা significant হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, কিন্তু যেটা রিগ্রেশন সেটার জন্য কিন্তু কোনো ট্যাবল নাই, সেটা আমরা টেস্ট করার জন্য টি টেস্ট ইউজ করি। Okay, the regression coefficient is tested against 0 by t test, t equal to by on x divided by sb. By on x, that means the regression coefficient, and sb is the standard error of b. This is a new thing. So there is a equation to measure this sb. So sb equal to square root in the above part sum square of y minus by on x, that means regression coefficient into sum product of xy, that is that will come earlier. এগুলো কিন্তু অলরেডি মেজার করা ভ্যালু গুলোই এখানে এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে ইকুয়েশন যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে এটাকে প্লেস করতে হবে। In the lower part, n minus 2, n equal to total number of observation minus 2 into ssx, means sum square of x.
So then this SB you will given here, and then regression coefficient you will this is the regression coefficient will be divided by the standard error of B, then you will find a t value. So then this t value will compared with the degrees of freedom, that is n minus 2, and then you will predict the relationship or regression coefficient is significant or not. So there is a problem. So before going to the problem, I will tell some one thing. Actually, uh, independent and dependent variable. First, you need to know the independent and dependent variable. তোমাদের একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বলে একটু বাংলায় বলতেছি, যারা ফরেন স্টুডেন্ট তাদের জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে, but it's better to explain in Bengali. So it's like that, যখন তোমরা এই যে পরীক্ষার যে ফলাফল যেটা আসে, সেই পরীক্ষার ফলাফল এটা যদি একটা ভেরিয়েবল ধরি, হ্যাঁ, তো এই পরীক্ষার ফলাফলটা নির্ভর করে কিন্তু অনেক প্যারামিটারের উপর। ফর এক্সাম্পল তোমার ক্লাস কতদিন করেছো সেটার উপর, তারপরে হচ্ছে যে পরীক্ষার রাতে কয় ঘন্টা পড়ছো সেটার উপর, তারপর তুমি কতদিন অসুস্থতা যদি থাকে সেটার জন্য কতদিন তোমার ক্লাস বাদ গিয়েছে সেটার উপর। তো এই প্যারামিটার গুলো ডিপেন্ড করে পরীক্ষার রেজাল্ট। তো যদি আমরা বলি যে এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনগুলো বা কোনটা, কেউ কি অ্যান্সার দিতে পারো আমাকে? আমি 4টা ভেরিয়েবল কথা বলেছি, সেটা হচ্ছে যে তুমি ক্লাস কতদিন করেছো, কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল ডিউ টু সিকনেস অর আদার রিজনস, আর একটা হচ্ছে যে পরীক্ষার রাতে কত ঘন্টা পড়াশোনা করেছো। হ্যাঁ, এই 3টা। আর আরেকটা বলেছি যে পরীক্ষার রেজাল্ট যেটা জিপিএ। তো এটার মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট স্যার ভেরিয়েবল পরীক্ষার রেজাল্টটা ডিপেন্ডেন্ট। রেজাল্টটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ওকে, ওয়ান্ডারফুল। পরীক্ষার রেজাল্ট হবে একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন সিমিলার ওয়ে in plant you know some plant traits because you are studying agricultural science in plant, some traits কেউ anybody tell me some traits or plant traits, কেউ কেউ আমাকে কয়েকটা ট্রেট এর নাম বলতে পারো বা ক্যারেক্টারের নাম বলতে পারো যেগুলো আমরা মেজার করি? হাইট, ওয়ান্ডারফুল। প্লান্ট হাইট, নাম্বার অফ টিলার্স, ওয়ান্ডারফুল। ফ্রুট সাইজ, ফ্রুট কালার, ওকে, গ্রেট। ফ্রুট কালার, ফ্রুট শেপ, ফ্লাওয়ার নাম্বার, ওকে, নাম্বার অফ লিভস পার প্লান্ট, তারপরে তোমার হচ্ছে যে 1000 গ্রেন ওয়েট, তারপরে তোমার ফ্লাগ লিফ লেন্থ এটসেট্রা, এবং ফাইনালি ইল পার প্লান্ট। সো নর্মালি ইল পার প্লান্ট আমাদের এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে আমরা এক্স দিয়ে ইন্ডিকেট করব নাকি ওয়াই দিয়ে? এনিবডি? ওয়াই দিয়ে। ও ওয়ান্ডারফুল। এই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে আমরা ওয়াই দিয়ে ইন্ডিকেট করব। তাহলে data on yield per plant and its contributing character. So now I think it's clear. আর আরেকটা বলি, আরেকটা রিলেশনশিপ, সেটা হচ্ছে, আচ্ছা বাদ দাও, কারণ ইন্টারনেটে ক্লাসে হয়তো অনেক বেশি এক্সপ্লেন করা যায়, আসলে ইন্টারনেটে আমরা এমবি নিয়ে খরচ করতেছি, যত আর্লি শেষ করা যায় ততই বেটার। ওকে, so please write it one. Problem 1, data on yield per plant and its contributing factor recorded from 10 varieties of wheat are given. Estimate simple correlation coefficient between them and regression coefficient of yield on other yield contributing factors. So এটা লেখো, এটা হচ্ছে ম্যাথ, একটাই ম্যাথ। হ্যাঁ, তোমাদের কোথা থেকে তো নয়েজ আসতেছে।
সবাইকে আনমিউট করে দেন স্যার, মিউট করে দেন স্যার। সবাইকে মিট করে দিতে হবে। ওকে, সো আমরা নেক্সট পেজে যাই। ওকে, দিস ইজ দ্য ডেটা। তোমাদের এটা তুলতে হবে, সেটা হচ্ছে যে ভ্যারাইটি ইন দ্য ফার্স্ট কলাম দ্যার ইজ 10 ভ্যারাইটিস বলাকা, টাইসিং 29, পিমা, নোব্রে, ঝানক, কন্ডোর, জার্নাল, কল্যাণী সোনা, সোনালিকা, কাঞ্চন। And then the traits names are, there is 3 traits, তিনটা ক্যারেক্টার আছে, সেগুলো হচ্ছে spikes per plant, in the second column plant height in bracket centimeter, and then yield per plant. Spikes per plant, first character, plant height, second character, and then yield per plant গ্রামে, এটা হচ্ছে থার্ড ক্যারেক্টার। তো এই ভ্যালুগুলো, যেগুলো ভ্যালু আছে বলাকার কত, তাই এটা আসলে তাই চুং হবে, তাই ক্লিন হয়ে গেছে। তাই চুং 29, পিমা 77, নোব্রে, জানক, কন্ডোর, জার্নাল, কল্যাণী সোনা, সোনালিকা, কাঞ্চন। So please write this on, write the values. Sorry. Okay, when it will be finished, just let me know this, sir, it's done. Then I will go move forward. So it's done. এটা কি শেষ হয়েছে তোমাদের ডাটা নেওয়া? না স্যার। ডাটা আছে টোটাল 30টা, 3 times, that means 3 times 10, total 30 data. আচ্ছা, যাদের তোলা হয়ে গেছে তারা একটা বলো যে এখানে x কোনটা, y কোনটা? Yield oil. Okay, and the rest are x. হ্যাঁ, তো রেস্ট হচ্ছে x, এই স্পাইক্স পার প্লান্টও x, yield পার প্লান্ট x। তো আমরা x1 ধরতে পারি একটাকে, একটাকে x2 তে ধরতে পারি। অথবা কেউ যদি বলো যে স্যার অত ভেজালে আমি যেতে পারবো না, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সবসময় x ধরবো, তাও কোনো সমস্যা নেই, হ্যাঁ, নাম্বারে কমতে হবে না। তো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে স্পাইক্স পার প্লান্ট এবং প্লান্ট হাইট, এগুলো x, কেউ চাইলে x1 এবং x2 এটা ধরতে পারো। আর yield পার প্লান্ট এটা সবসময় হবে তোমার y, বাট সূত্রের খাতিরে কেউ যদি, ওকে উইল, আমরা এটা যখন যাব তখন এটা আরো একটু ক্লিয়ার করে দেবো। তো আমার মনে হয় যে ডাটা তোলা হয়ে গেছে, কারণ 30টা ডাটা খুব বেশি ডাটা না, ঠিক আছে। ওকে, ইন সলিউশন আরেকবার একটু দেয়া গেলে ভালো হতো। ডাটা নেওয়া হয়নি? না স্যার, একটু বাকি আছে। প্লিজ মেক আরিফ।
Sir, complete. Sure, complete. Yes, sir. Okay, good. So we can move forward. In solution, sorry, তাহলে এটাকে একটু ছোট করে দিতে হবে স্ক্রিনটাকে। Okay. Solution. For explanation, we estimate here correlation and regression coefficient between X and yield per plant. We assume that spikes per plant is an independent and yield per plant is a dependent variable. We can also write here. Okay, so it's an image format, so I can't make any edit here. তোমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হওয়ার কারণে, ঠিক আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হওয়ার কারণে এটাকে এক্স দিতে পারো, ঠিক আছে, ইন ব্র্যাকেট এক্স দিতে পারো। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হওয়ার কারণে এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, এই জায়গাটাতে এক্স দিতে পারো। আর এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এটাকে ওয়াই দিতে পারো। এটা হবে ওয়াই। ওকে, so every times we'll take two characters. Yeah, first we'll take spikes per plant and is an independent variable, and yield per plant is a dependent variable. And then in the next phase, we will consider plant height is an independent variable that is indicated as X, and yield per plant will be the dependent variable. In the third phase, we will take spikes per plant and plant height. These two, we will determine only the correlation coefficient. So for correlation, any combination might be possible. Any combination. যদি তিনটা প্যারামিটার থাকে তাহলে আমরা একে অপরের সঙ্গে কয়বার কোরিলেশন মাপতে পারবো? যদি তিনটা ক্যারেক্টার থাকে তাহলে ক্যারেক্টার হচ্ছে 1 2 3, ঠিক আছে। যদি তিনটা ক্যারেক্টার থাকে তাহলে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে কয়বার কোরিলেশন করা যাবে। স্যার, প্রত্যেকবার তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না? না, কোরিলেশনের ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্টের কোনো ব্যাপার নেই। এনি টু ভেরিয়েবলস ক্যান বি তিনবার করা যাবে। তিনবার করা যাবে। ওকে, আর যখন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আসবে তখন আমরা কয়বার করতে পারবো? যখন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে যদি তিনটা থাকে তাহলে মানে yield per plant এটা একটা, ঠিক আছে, তাহলে দুইবার স্যার। রাইট, দুইবার করা যাবে। একবার হবে স্পাইক্স পার প্লান্ট ইল্ডের সঙ্গে, আর আরেকবার হবে প্লান্ট হাইট কার সঙ্গে? প্লান্ট হাইট ইল্ডের সঙ্গে। মানে ইল্ড হবে তোমার ওয়াই, সবসময় ওয়াই, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আবার যাই। তো এখন ক্যালকুলেটর লাগবে তোমাদের। ক্যালকুলেটর আছে নাকি ক্যালকুলেটর মেসে রাখছো নাকি হোস্টেলে রাখছো? আচ্ছা, ক্যালকুলেটর নিয়ে আসো। যাদের ক্যালকুলেটর নাই ক্যালকুলেটর নিয়ে আসো, বাসায় যদি থাকে। হ্যাঁ, আর যাদের নাই এখন তো কি আর করা, আমার মতো হাত পা ঘুরে বসে থাকতে হবে। ওকে, ক্যালকুলেটরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এসডি মোডে যাও, ঠিক আছে। ক্যালকুলেটরে এসডি মোডে যাও। ক্যালকুলেটরে এসডি মোড, সরি,
এসডি মোডে গিয়ে সরি আই এম রং সরি 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 ক্যালকুলেটরে দাঁড়া ওকে ক্যালকুলেটরে আজকে এসডি মোডে গেলে হবে না, মোড চাপো, কয়েকবার প্রেস করো, রেগ আর ই জি নামে রেগ নামে কিছু কথা আছে, মোড প্রেস করো ক্যালকুলেটরে। পাওয়া গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, সবাই পেয়েছে কিনা সেটা একটু দেখার বিষয়। জি স্যার পাইছি। তো ওর মধ্যেও তো 3টা আসছে স্যার। হ্যাঁ, রেগের মধ্যেও 3টা আসছে, লিন লগ। লিনিয়ার রিলেশনশিপ। লিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিন, ঠিক আছে। ওকে, লিনে প্রেস করো, লিনে প্রেস করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এক্স আর ওয়াই। Why my computer is not working? কোনটা নিবা তুমি? ও নিবা। আচ্ছা এই দেখো, এই দেখো, ওইটাই ওইটাই। আচ্ছা এখানে দেখো তো, আমরা মোড, এই যে ক্যালকুলেটরের মোড কয়বার প্রেস করতে হবে যারা বের করছো? মোড কয়বার প্রেস করলে? দুইবার। দুইবার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে স্যার 2 এ আছে রেগ, 2 এ রেগ, আচ্ছা, তারপর 1 এ স্যার লিন। 1 এ, হ্যাঁ, ইয়ে করলে লিন। তার মানে লিন ক্যালকুলেটরের উপরে, স্যার। হ্যাঁ, তার মানে ক্যালকুলেটরের উপরে তোমার আগে এসডি আসছো, স্যার সেই দুইবার। জায়গাটায়, হ্যাঁ সেই জায়গাটায়, আচ্ছা যেটাই হোক ফাংশন পেলেই হলো, সেখানে রেগ রেগ কথাটা উপরে চলে স্যার আসবে। দুইবার। ওকে রেগ তারপরে হচ্ছে লিন স্যার। ওকে গ্রেট। তাহলে আমরা এখন এখন ক্যালকুলেটরে আমরা যেটা করব, ক্যালকুলেটরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে আমরা কোন কোনটা কনসিডার করব, কোন কোনটা ফার্স্টে কনসিডার করব, ফার্স্ট আর থার্ড, তাই না? তাহলে হচ্ছে আমরা লিখব 2.83 কমা এম প্লাস কমা, এবার কিন্তু দুটো ভ্যালু নিতে হবে, ঠিক আছে? এই কথা কেউ বলতেছে, কারো বাসা থেকে সাউন্ড আসতেছে, হয়তো যে পার্টিসিপেন্ট সে হয়তো তার ভাই কিংবা কারোর সঙ্গে কথা বলতেছে, হ্যাঁ, তো ক্লাসে এসে বুদ্ধি পরামর্শ করা যাবে না। ওকে, 2.83 কমা 3.17 এম প্লাস চাপ দাও। এর পরের বার 3.46 3.46 কমা 4.29 এম প্লাস চাপো, হচ্ছে? দেখো এম প্লাস হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, দেন 3.06 কমা 3.23 এম প্লাস। আমরা কিন্তু মাঝখানে ঘরটা কোনো ক্রমেই কোনো ডাটা মাঝখানে ঘরে ইউজ করব না, আমরা 1 আর 3 এর ডাটা ইউজ করতেছি, ঠিক আছে? তারপরে নো ব্রেড 2.76 কমা 2.43, এভাবে 10টা প্যারামিটার তোমরা দিয়ে দাও। 10টা যে প্যারামিটার না, 10টা যে ডাটা আছে এই ভ্যারাইটির ইল্ড পার প্লান্ট, সেগুলো সরি ভ্যারাইটির যে ডাটা আছে সেই ডাটাগুলো দিয়ে দাও, স্পাইক্স পার প্লান্ট আর ইল্ড পার প্লান্টে, ঠিক আছে? এটা শেষ করে আমাকে বলো। ডাটা তোলা শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাই দিবা। শেষ স্যার। ডান? জি স্যার। স্যার ওকে গ্রেট। তাহলে কি আসলো আমাকে, যা আসছে সেটা আমরা আউটপুট এখনো পাইনি। তারপরে আমরা ক্যালকুলেটরে শিফট চেপে
ওয়ান চাপো দেখি কি আসে, দেখো তো, শিফট চেপে ওয়ান প্রেস করো দেখি। x square summation of x and n. এক্স স্কোয়ার Summation of x, সামেশন এক্স, তারপর n. এন। আচ্ছা, শিফট টু তে আবার যাও দেখি, ওটা বাদ দাও দেখি, শিফট টু তে যাও দেখি। শিফট টু তে কি আসে বলো? এক্স বার স্যার মিন আসে ওই যে বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সামেশন যে ওয়ান, যেটা শিফট ওয়ান যেটা, এটা দিয়ে হবে, ঠিক আছে। আসলে আমার কাছেও ক্যালকুলেটর এর মধ্যে নেই, আমি বাসায় আছি বর্তমানে, তো এই ক্যালকুলেটর ফিজিক্যালি না থাকলে একটু সমস্যা। তবে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ওয়ান দিয়েই হবে। শিফট ওয়ান চাপো, শিফট ওয়ান চেপে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে ওখানে যে অ্যারো একটা আছে না ক্যালকুলেটরে, অ্যারো আছে কিনা একটা উপরে, যে উপর নিচ আপ ডাউন লেফট সাইড রাইট সাইড, কিন্তু বাটন আছে একদম ক্যালকুলেটর জি, স্যার। স্ক্রিনের নিচেই। ওখানে ওই ডান দিকে যে বাটন যেটা আছে মাঝখানে, এটা চাপ দাও, চাপ দিলে আরো কিছু ভ্যালু পাওয়া যাবে, সামেশন ওয়াই স্কয়ার, সামেশন এক্স ওয়াই, এগুলো পাওয়া যাবে, দেখো দেখি। সামেশন ওয়াই স্কয়ার সামেশন এক্স সামেশন এক্স ওয়াই। হ্যাঁ, সামেশন ওয়াই স্কয়ার সামেশন y summation Y. xy. সামেশন এক্স ওয়াই। ওকে, তাহলে এই জিনিসটা যেটা আসছে সেই জিনিসটাই এখানে লিখেছে। সেটাই এখানে লেখা হয়ে গেছে, দেখো তো এই ভ্যালুগুলো ঠিক আছে কিনা। তো আমি 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, 2 মিনিটের মধ্যে তোমরা এই ভ্যালুগুলো ক্লিয়ার করো, ঠিক আছে। আমি একটু 2 মিনিট সময় দিলাম, 2 মিনিটের মধ্যে তোমরা এই ভ্যালুগুলো একটু ক্লিয়ার করো, যাদের আসেনি তারা দেখো, আর যদি কোনো দ্বিমত থাকে দ্বিমতটা ধরে রাখো, আমি আসতেছি জাস্ট একটু ড্রিঙ্ক করে। ঠিক আছে স্যার। আমার তো আসছে 119.711 6161ই আসছে। কিন্তু আমার তো সবার মিলে গেছে, আমার তো মিলে গেছে সব। আপনার সবগুলো মিললো, লাস্টেরটা মিললো না কেন? আমারও মিলে গেছে সবগুলো। আসছে, আমারও মিলে গেছে সবগুলো। ডাটা ভুল আসলে তো আমার দুইটাই, উপরে দুইটা ভুল আসতো, কিন্তু উপরে আরেকবার করে দেখো। পরেরটা, উপরে দুইটা মিলে গেছে, পরেরটা কেন জানি এরকম হলো। মনে আবার বের করো। হয়েছে, সবগুলোই হয়েছে স্যার। স্যার নাই। আরে পরে করিস, দেখবি ঠিক হয়ে গেছে। এখন তো টাইম আছে, আবার এনপি করে ঠিক আছে। ক্যালকুলেটর back here. জন্য So তাহলে ভ্যালুগুলো ঠিক আছে। জি স্যার। এই ভ্যালুগুলো যদি জি, কেউ স্যার। মেজার করতে পারো তাহলে অঙ্কটা হবে, আর ভ্যালুগুলো যদি মেজার করতে না পারো তাহলে অঙ্কে 0 দিব না, কিন্তু 10 মার্ক থাকে তো,
অত কিছু মার্কস দিব যদি সূত্রগুলো ঠিকভাবে লিখতে পারো। হ্যাঁ, বা যদি কিছুই লিখতে না পারো তাহলে হয়তো 0 দিয়ে দেবো। ওকে, তাহলে এই ভ্যালুগুলো হওয়ার পর আমরা আরেকটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে যে আমরা কয়টা ক্যারেক্টার করতেছি এখানে এট এ টাইম, কয়টা ক্যারেক্টার মেজার করা যায়? 5টা। রাইট গাধা, কয়টা ক্যারেক্টার, কয়টা স্যার ইয়া না দুইটা কম্পোনেন্ট না, দুইটা হ্যাঁ স্যার। দুইটা ক্যারেক্টার আমরা নিয়েছি। ফার্স্ট ক্যারেক্টার 1 নম্বর আর 3 নম্বর ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? এটার 1 নম্বর ক্যারেক্টার হচ্ছে এক্স আর 2 নম্বর ক্যারেক্টার হচ্ছে ওয়াই, ঠিক আছে? তো আমরা ভ্যালুগুলো দিয়েছি, মোডে গিয়ে আমরা রেগ আসছি, রেগের পর 1 দিয়েছি মানে লিনিয়ার যেটা, হ্যাঁ। তারপর সেখানে আমরা এই একটা ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু দেওয়ার পরে কমা দিয়ে ওয়াই এর ভ্যালু দিয়েছি। এভাবে আমরা 10টা ভ্যালু এম প্লাস করেছি, করে দিয়ে তারপরে আমরা শিফট 1 চেপেছি, চেপে আমরা যে কম্পোনেন্ট গুলো আসছে সেগুলো লিখেছি, এবং ওখানে যে অ্যারো আছে অ্যারোটা ক্লিক করলে আমরা সামেশন ওয়াই, সামেশন ওয়াই স্কোয়ার, সামেশন এক্স ওয়াই, এগুলো ভ্যালু আমাদের পাওয়া যাবে। ওকে, আমি নেক্সটে যাই। ওকে, এখন এইটা যখন হয়ে যাবে তখন আমাদের তো একটা আহ, ইয়ে আছে, সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম সাম স্কোয়ার অফ এক্স। আমরা 3টা জিনিস পেয়েছিলাম, আমি বোর্ডে লিখে দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে সাম স্কোয়ার অফ এক্স, সাম স্কোয়ার অফ ওয়াই, আর আরেকটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই। এগুলো যদি তুমি আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারো তাহলে অঙ্কটা খুব ইজি, ঠিক আছে? লাইফ ইজ সো বিউটিফুল। অবশ্য একবারেও করতে পারো, মানে কোরিলেশনের যে সূত্র যেটা আছে এটা একবারেও করা যায়, ঠিক আছে? কারো মাথায় যদি একবারে নিতে পারো, নিয়ে যদি করো, দ্যাটস অলসো ফাইন। স্যার আমি আমাদেরকে একবারই করানো হয়েছিল স্ট্যাটিস্টিক্সে। স্ট্যাটিস্টিকে একবারে করানো হয়েছিল, আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন হয়তো একবারে করেছিলাম, কিন্তু আহ, এটাতে যখন আমি তোমাদের তুমি একবারেও করতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, রেজাল্ট মিললে হলো, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু লার্জ অডিয়েন্স, এজন্য আমরা একে 3টা পার্ট করতেছি, ঠিক আছে? অ্যাবাভ পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই, আর যেটা লোয়ারে দুটো পার্ট আছে স্কয়ার রুট দিয়ে, সেটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স, আর একটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ ওয়াই। তো আমরা সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স এটা আগে ডিটারমাইন করব, তারপরে সাম প্রোডাক্ট অফ ওয়াই, তারপরে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই। 3টা ডিটারমাইন করার পরে আমরা সূত্রে বসিয়ে দেবো, বসিয়ে দিলে দেখবা একটা রেজাল্ট চলে আসবে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা দেখি সাম প্রোডাক্ট অফ ওয়াই, এটা একটু প্লিজ মেকে হারি, হ্যাঁ। আমি কিন্তু 11:30-এর মধ্যে ক্লাস কমপ্লিট করব, ঠিক আছে? এখানে যতটুকু হয় ততটুকুই রাখবো, আমি কিন্তু আজকে বাড়াবো না ক্লাস, কারণ বেশি লেন্দি ক্লাসে অনেকের এমবি সমস্যা হয়, পরে আবার তোমাদের ইয়ে শুরু হয়ে যায় যে স্যার শেষ করে দেন, ঠিক আছে? তো আর খুব বেশি সময় নেই, 23 মিনিট সময়, একটু কনসেন্ট্রেশন দাও, এটা খুব দ্রুত। হ্যাঁ, সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স। সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স আর কিছু না, সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স এটা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন। এন ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে 10, কারণ হচ্ছে 10টা ভ্যারাইটি আছে, ঠিক আছে? তো সামেশন এক্স স্কোয়ার এসেছে 106.246 মাইনাস 32.33, এটা হচ্ছে সামেশন এক্স এর ভ্যালু, এটাকে হোল স্কোয়ার করলাম ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ অবজারভেশন 10 ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে 1.7232 এটা আসবে, ঠিক আছে? তো একটু স্পিডে যাই, এটা লিখে রাখো, ঠিক আছে? বা স্যার একটা ক্যালকুলেশন কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ। স্যার এখানে ক্যাপিটাল এন দেওয়া তো স্যার হচ্ছে এক্স এর মান যে 10টা সেটা বুঝেছে, আর যখন স্মল এন লিখবো তখন হচ্ছে টোটাল 30 ওটা লিখবো। না 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 না, এখানে এন হচ্ছে তোমার স্মল এন, আমি একটু ক্লিয়ার করে বলি, সেটা হচ্ছে যে তোমরা এনে ক্যাপিটাল এনে দিও, হ্যাঁ। এটাতে খুব বেশি আমরা ইয়া করবো না আর কি, এটা তো মার্কস কাটা যাবে না। তো তাহলে স্যার এন ইকুয়াল রিগ্রেশনের টু যে হচ্ছে যে না 30-র এখানে প্রশ্ন আসবে না, ঠিক আছে? 30 হচ্ছে যে 30 প্রশ্ন এখানে আসবে না। তুমি আমি বুঝতে পারছি, তুমি যখন রেপ্লিকেটেড এক্সপেরিমেন্ট যে আগে যেগুলো করা হয়েছে ওগুলোর সঙ্গে এটা মেলাচ্ছ। এটা হচ্ছে যে প্রতিটা ক্যারেক্টার ভিন্ন ভিন্ন ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? প্রতিটা ক্যারেক্টার আলাদা আলাদা, এই জন্য একটা ভ্যারাইটির যেমন ইল্ড পার প্লান্ট, এটার জন্য এন হচ্ছে
এটা স্মল এন হোক বা ক্যাপিটাল এন হোক, এটা হচ্ছে এন হচ্ছে তোমার টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন, মানে ওই ক্যারেক্টারের জন্য। এটা হচ্ছে আমরা ধরতেছি এস এস এক্স, দ্যাট মিনস স্পাইক্স পার প্লান্টের জন্য এটা হচ্ছে 10, ঠিক আছে? স্যার Yes. যখন আর এর সূত্রটা লিখবো, স্যার যখন আর এর ক্ষেত্রে যখন ওই যে সামেশন অফ এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন অফ এক্স সামেশন অফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন, ওখানেও এন এর মান স্যার যখন এইটা তো ওখানেও ভিন্ন এন এর করলাম, মান 10, যখন এক 10 minus 2, ঠিক আছে? স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ 10 ভ্যারাইটিস, অঙ্কের শুরুতেই বলা আছে যে 10 ভ্যারাইটিস, ঠিক আছে? ওকে, সামেশন অফ সাম স্কয়ার অফ ওয়াই, এটা লেখো ইকুয়াল টু সামেশন ওয়াই স্কয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এন। তো সামেশন ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল টু 136.8524 মাইনাস সামেশন ওয়াই 36.50 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এন। তো ক্যালকুলেশন করলে যা ভ্যালু যেটা দেখাচ্ছে 3.6274। কারো যদি দ্বিমত থাকে তাহলে বলতে পারো। Can I move forward? আমি কি যেতে পারি Yes, সামনে? sir. ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, লাস্ট স্টেপ ফাইনালি, সেটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স এন্ড ওয়াই, সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স এন্ড ওয়াই। এটাতে আমরা দেখব সেটা হচ্ছে সূত্র আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস বার সামেশন অ্যাবাভ পার্ট সামেশন এক্স ইনটু সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন, এন ইকুয়াল টু 10 সবসময় বলেছি যেটা, সেটা হচ্ছে। তো এটাও অলরেডি আমরা একটু আগে মেজার করেছি সব, এখান থেকে আমরা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এখান থেকে এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে স্টুডেন্টরা অনেক সময় পরীক্ষা ভুল করে এবং আলটিমেটলি এক্সামটা তোমার হয়ে যায়, ভুলও হয়ে যায় এবং মাথা গরম হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং আলটিমেটলি পুরো পরীক্ষাটাই খারাপ হয়ে যায়। এবং এমনও দেখা গেছে যে স্টুডেন্ট মাথা গরম হয়ে ফিট লেগে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে যে আবার এমনও হয়েছে যে অন্য গ্রুপের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে চায়। আসলে এটা অন্তত আমরা অ্যালাউ করতেছি না আর কি, ঠিক আছে? এটা আসলে খুব বাজে অভ্যাস যে অন্য গ্রুপের সঙ্গে অ্যালাউ করা, কারণ একজনকে যদি প্রেফারেন্স দেওয়া হয় তো সবাইকে দিতে হবে, তাই না? এমন অবস্থা পুরা পরীক্ষাটাই ম্যাথ, অন্য কিছুই নেই। না, আমাদের এখানে তোমার 80% ম্যাথ আর 20% আছে তোমার হাইব্রিডাইজেশন থেকে। ওকে, লাস্ট পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই। এটা একটু তড়িঘড়ি করে তুলে নাও, কারণ আমাদের শেষ করতে হবে, 8 মিনিট আছে। Yes, sir. ওকে ওকে, গ্রেট। তাহলে আমরা 3টা কম্পোনেন্ট আমরা মেজার করে ফেলেছি। এখন আমরা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের যে সূত্র যেটা আছে সেটা আমরা যদি এভাবে লিখি, ওই ইয়াগুলো, হ্যাঁ, এর যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে যে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইনটু সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন, হ্যাঁ, এইসব না লিখলে হবে, তোমরা জাস্ট সিম্পলি এইভাবে লিখতে পারো যে আর এক্স ওয়াই দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে। তো এটা হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই and divided by square root ssx into square root ssy। হ্যাঁ, ইকুয়াল দিয়ে তোমার হচ্ছে যে ভ্যালু গুলো জাস্ট বসিয়ে দাও। সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু 1.6116 ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট 1.7332 ইন্টু স্কোয়ার রুট 3.6275 ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে 0.645। সো প্লিজ আমি 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমরা এই ক্যালকুলেশনটা করে দাও। এবং ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যেটা আসলে n-2, সেটা হচ্ছে 8। আর এদিকে দেখে লিখলে তো শেষ হবে। আমি জানি না তুমি হয়তো ক্যালকুলেশন করতে পারো, বাট আমি আশা করব যে তোমরা একটু ক্যালকুলেশন গুলো মেলে নাও, এখানে ভুল স্যার থাকতে পারে। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম n-2 কেন হলো? ওকে, নাইস কোশ্চেন। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম n-2 কেন হলো? সেটা হচ্ছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম n-2 এই জন্য হলো যে এখানে আছে আমরা
দুটো ক্যারেক্টার কম্পেয়ার করতেছি, তাই না? এখানে আমরা দুটো ক্যারেক্টার কম্পেয়ার করতেছি, সেটা হচ্ছে স্পাইক্স পার প্লান্ট, ইল পার প্লান্ট, ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সমন্বয়। হ্যাঁ, এই জন্য এখানে 2 রেখেছে। হ্যাঁ, আর অন্য ম্যাথে সবখানে কিন্তু n-1 আছে। তো এখানে এই রিগ্রেশন আর কোরিলেশনের সময় আমরা n-2 এটা সব সময় থাকবে, শুধু কোরিলেশন রিগ্রেশন, এছাড়া সবখানেই তোমার n-1 আগের ম্যাথগুলোতে। ওকে, হোপফুলি হয়ে গেছে। 0.645। হ্যাঁ, তো এটা আর যেটা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট কে ইন্ডিকেট করা হয় স্মল আর দিয়ে, নট সি দিয়ে। কেউ আবার ভুলে যাবে সি এক্স ওয়াই এভাবে লিখবা, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। ওকে, এটার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এরকম একটা ট্যাবলেটের ভ্যালু দেবো, ট্যাবলেটের উপরে লেখা আছে ট্যাবলেটের ভ্যালু আর। তো এখানে তোমরা দেখবে যে in the first column you will get the degrees of freedom, and in the second column, second, third, fourth column এ আছে সেটা হচ্ছে probability p, যেটা হচ্ছে যে 5% লেভেল, 1% লেভেল, আর ওটা হচ্ছে 0.1% লেভেল। আবারও বলছি, সেটা হচ্ছে 5% লেভেল, 1% লেভেল, আর 0.1% লেভেলে এটা দেওয়া আছে। তো এখানে আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম কত? 8 স্যার। 8। ওয়ান্ডারফুল। আমাদের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে 8, এবং 8 এ আমরা 5% এর মান দেখবো। 5% এ কত আছে? 0.6 কত বলো কেউ? 0.632 32। আর 1% এ 0.6765 আর 0.1% এ আর 0.872 0.872 ওকে, তাহলে কোন ভ্যালুতে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, মানে কোন প্রবাবিলিটিতে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে? 0.05, 0.01, 5%, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে 0.632। তা আমরা যদি ব্যাকে যাই তাহলে দেখো এই কমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে the correlation coefficient is compared with the significant values of correlation coefficient from a statistical textbook. It is found that correlation coefficient is significant at 5% levels of probability. This suggests that there is a positive and significant relationship between spikes per plant and yield per plant exists. Okay, তাহলে এখানে 5% levels of probability তে এটা significant হচ্ছে। Okay, okay. The correlation coefficient is compared. The correlation coefficient, তোমরা এই ভ্যালুগুলো লিখতেও পারো, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টরা সময় পায় না, এই জন্য একটা ইজি ওয়েতে দেওয়া আছে। যদি তুমি চাও যে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট এটা হচ্ছে যে কত 0.645 না কত 645 645, হ্যাঁ, যে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট 645 is compared with the significant values of correlation coefficient from a statistical textbook. It is found that correlation coefficient is significant at 5% levels of probability. That means তোমরা যদি ওই ভাষাগুলো ইউজ করো, আগের ভাষাগুলো ইউজ করো, তাহলেও সমস্যা নেই। তুমি যদি বলো the correlation coefficient at 8df, the calculated value of correlation coefficient at 8df is 0.645, which is greater than the correlation coefficient, tabulated correlation coefficient at 8df or same df, bracket এ দিলা 0.60 বা বললা যে at 5% levels of probability. So we can find that the correlation is positive and significant at 5% levels of probability between spikes per plant and yield per plant. তুমি এটাকে নিজের ভাষায় একটু লিখতে পারো, হ্যাঁ, কিন্তু মূল কথা যেন থাকে। মূল কথা হচ্ছে যে লাস্টের কথাটা, এখানে হচ্ছে যে মূল কথা
তোমার লাস্টের লাইনে নিহিত আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে there is a positive and significant relationship revealed between spikes per plant and yield per plant। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভ্যালুটা পজিটিভ না নেগেটিভ, কারণ কোরিলেশন অনেক সময় নেগেটিভ হয়। যদি থাকে যে ডিজিজ স্কোর, যদি থাকে ডিজিজ স্কোর আর ইল পার প্লান্ট, তাহলে ডিজিজ যদি কমে তাহলে ইল বাড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই কোরিলেশনটা তোমার হচ্ছে নেগেটিভ হয় অনেক সময়। তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি যে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্ট, 5% লেভেলস অফ প্রবাবিলিটিতে এটা সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, এটা একটা, আর ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ। এবং কোন দুটো ক্যারেক্টার, সে ক্যারেক্টার দুটো হচ্ছে যে স্পাইক পার প্লান্ট এন্ড ইল পার প্লান্ট, এই দুটো নিয়ে। ওকে, তাহলে আমরা এই টেবিলের কাজ শেষ। এখন রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট আমরা মেজার করব। রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট অফ ইল্ড পার প্লান্ট অন স্পাইকস পার প্লান্ট, এটা সূত্র বসিয়ে দাও। সেটা হচ্ছে রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্টের সূত্র হচ্ছে সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ইকুয়াল টু, এই ভ্যালু গুলো বসিয়ে দাও। বসিয়ে দিলে একটা আমরা ভ্যালু, ক্যালকুলেটেড ভ্যালু পাবো, সেটা হচ্ছে 0.935। আচ্ছা, the regression coefficient is tested against 0 by t-test, t equal to by on x divided by sb। sb হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ b। তোমাদের এখানে একটু জটপট তুলে নাও। b equal to sum product of x divided by sum product of x equal to, এই ভ্যালু গুলো দেওয়ার পরে 0.935 এটা আসলো। তারপরে এটা টেস্ট করা হয় টি টেস্ট দিয়ে। সেই টি টেস্টে ইকুয়াল টু হচ্ছে যে বি ওয়াই অন এক্স, এটা হচ্ছে এস বি। এস ডি হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বি, এটা। তো আমরা স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বি যেটা, সেটা মেজার করব। স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বি সূত্র যেটা, সেটা হচ্ছে এস পি ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট এস এস ওয়াই মাইনাস বি ওয়াই অন এক্স ইন্টু এস পি এক্স ওয়াই আর ডিভাইডেড বাই n minus 2 into ssx। তো সাম প্রোডাক্ট অফ y এটা আমরা আগেই মেজার করেছি, মাইনাস বি ওয়াই অন এক্স, এটা একটু আগে মেজার করেছি 0.935 ইন্টু সাম প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই, সেটা হচ্ছে 1.6116 ইন্টু ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আসে তোমার 8, 10 minus 2 that means 8 into sum square of x, এটা আগে মেজার করেছে 1.7235। বসিয়ে দাও, বসিয়ে দিলে ক্যালকুলেশন করলে আশা করা যায় এটা আসবে। যদি দ্বিমত থাকে তাহলে আমরা সেটা ডিসকাস করতে পারি। তাহলে আমরা এই এস বিটা যেটা আসলো সেটা আমরা টি তে দেব, টি ইকুয়েশনে দিব। টি ইকুয়েশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট যেটা আগে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে ডিভাইডেড বাই এসপি। এসপি হচ্ছে 0.392 ইকুয়াল টু 2.385। হ্যাঁ, আর ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমাদের 8। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেটেড টেবলেটেড টি তে যাব, যেহেতু টি এর একটা ভ্যালু আসছে এবং টি এর 2.385, এটা হচ্ছে টি এর ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। এবং এই ভ্যালু যদি এক্সিড হয় 5% লেভেল থেকে, যদি এটা বেশি হয়, দ্যাট মিনস ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট, the regression coefficient is significant. If below than 5%, then it is non-significant. Yes, can you move forward or not? Just give me some noise. Yes, sir. হয়ে গেছে স্যার। Okay, wonderful. So we can move forward. Okay, this is the T table. This is the T table. We can see that okay, we have degrees of freedom 8. Yes, so we will so you know that there is two kinds of t-test. One is two-tail test and the one is one-tail test. Actually we measured here two-tail test. So in two-tail test
we will assume 10%, 5%, the top level significance level. That means 10%, 5%, 2%, 1%, like this. So in ADF, we find at 5% level, the value is 2.306. Yes. And then 1% level, it's 1% level is 3.355. Yes. And then 0.1% will be moved. So we will consider this one 2.306. Okay, we can see that 2.306 maybe, yeah, with 2.306. That means it will significant or not significant. Just give me, just tell me. Is it significant or not significant? Significant, sir. Significant, because the value is more than the tabulated value at ADF. That's why. Okay. So we'll write these comments. Please write this one. This one is very, very important. And I will tell the last two sentences. These are more. These are newer, and this is very, very important. Okay, please follow me. The t-test shows that the regression coefficient B is significant at 5% levels of probability, because the calculated value of t, that is calculated value of t, 2 point, what was the calculated value? 2.385. Okay, 385. The calculated value of t, 385 is higher than the tabulated value of t, 2.306 at ADF. That means degrees of freedom. Okay, তাহলে কি হবে? যদি বেশি হয় তাহলে এটা সিগনিফিকেন্ট হলো, এবং সেটাই ফার্স্ট লাইনে বলা আছে। The value of B is 0.935. That means it is the কিসের ভ্যালু? এটা হচ্ছে রিগ্রেশনের ভ্যালু। আমরা যেটা প্রথমে দুই লাইনে কথা বললাম, সেই কথা হচ্ছে টি ভ্যালু। টি এর যে মান আমরা বের করেছি রিগ্রেশনের ইকুয়েশনের মাধ্যমে, সে টি এর ভ্যালুটির কথা বলা হয়েছে। তার মানে টি এর ভ্যালুটা বলতেছে এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট। এই সিগনিফিকেন্টটা এফেক্ট করবে কার উপর? রিগ্রেশনের উপর। তো রিগ্রেশন ভ্যালু আমরা পেয়েছি, the value of B, small b, that is the regression value, is 0.935, which suggests that increase of one spike per plant will bring the increase of 0.935 gram grain yield per plant. Okay, এখানে যেটা বলতেছে যদি একটা স্পাইকস বাড়ে প্লান্টের, তাহলে সেটা 0.935 gram yield বাড়বে। Similarly, decrease of one spike per plant will decrease the 0.935 gram grain yield per plant. So as it is significant, so significant means that if it rise, then another will rise. If it's not significant, then if one rise and another will rise or decrease, you can predict. এটা একটু গল্প বলি, তোমরা এটা লিখে না যারা লেখবে। এটা একটা ব্যাপারটা এমন, যদি তোমার সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপটা লাইক দিস, যে হাজবেন্ড ওয়াইফ বা যদি কাপলের মধ্যে, হ্যাঁ, যদি এরকম থাকে, যদি হাজবেন্ড যেটা চায়, হ্যাঁ, সেটা যদি ওয়াইফও চায়, সেটা হবে সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ। হ্যাঁ, এবং হাজবেন্ড যদি বলে যে না আজকে খুব ওয়েদার খারাপ, বাইরে যাব না, তাহলে ওয়াইফ বলবে যে ঠিক আছে, তুমি যা বলো আমি সেটাই শুনবো। হ্যাঁ, আর যদি এরকম হয় যে তাদের মধ্যে ইনসিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ, হাজবেন্ড যদি বলে যে ইয়েস, বউ যদি বলে যে নো, হ্যাঁ, তাহলে রিলেশনশিপটা সিগনিফিকেন্ট হবে না ইনসিগনিফিকেন্ট হবে? স্টুডেন্ট ঘুমাই গেছো নাকি সব? হ্যালো, হ্যাঁ, ওটাই বলতেছি যে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে যদি রিলেশনশিপটা ভালো না থাকে, তখন দেখা যাচ্ছে যে বউ যেটা বলবে, হাজবেন্ড যেটা বলবে, বউ হয়তো উল্টা বলতো, বা হয়তো অনেক সময় সেমও বলতে পারে। এই জন্য সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপটা এটাই ইন্ডিকেট করে যদি ওয়ান স্পাইকের সাপেক্ষে কতটুকু ইল্ড ইনক্রিজ হতে পারে। ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ওয়ান ইউনিট রাইজের জন্য, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট রাইজের জন্য তার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কত গ্রাম বা কত কেজি বাড়তে পারে, সেটাই হচ্ছে যে মেইন জিনিস। এবং এই জিনিসটা আমাকে
খুব কম স্টুডেন্টই আছে স্যাটিসফাই করতে পারে। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে প্রতি ব্যাচে 2 জন 1 জন, হ্যাঁ, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তারাই মূলত এই জিনিসগুলো একটু দিতে পারে, আর আদার্স গুলো এত বুঝতেও চায় না। হ্যাঁ, তো কোন রকম একটা সার্টিফিকেট দরকার। তো আমি আশা করি সবাই জন্য এই জিনিসটা দাও। তো আমরা এভাবে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যে করেছি, ঠিক আছে? দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যে এটা হচ্ছে একবার করা হয়েছে। এরপরে সেকেন্ড যেটা, সেটা আমি এখানে রাখিনি কারণ একই জিনিস বলতে মেথড একই। সেটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্লান্ট হাইট এবং yield per plant. So in the second time we will measure the plant height as x and yield per plant as y. Yeah, and in this case we will clear the memory, and then we will input, we will give the r reg again, linear again in the calculator mode. Okay, and then we will input the data first, 79.63 comma 3.17 m plus, and then 83.23 comma 4.29 m plus. Like this you will get 10 times the data. Okay, and afterwards they will follow the shift 1, and then you will find this value. Yeah, so then you will get again a correlation for plant height and yield per plant, again a regression for plant height and yield per plant. Okay, this is the second step. In the third step, what you will do, you will measure only the correlation between spikes per plant and plant height. So in this case you will take the first one as x and second one as y, but you will not get any regression here. You will not get any regression here because there is no dependent variable for 1 and 2. Okay, in another case there is students who wish to take this as the sir আমরা তো এটা তো truly y হয় না, তা আমরা নিব কেন? তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে x1 এটাকে x2 ধরে নিতে পারো। So in this case the student should assume that spikes per plant as x1 and plant height as x2. Yeah, so you have the freedom, so there is no marks will be deducted. So that means in total I will get 3 times correlation and 2 times regression. So that's it for my class today. So if you have any question, then you can ask. The floor is open for discussion. ভার্সিটি কবে খুলবে স্যার? No, actually, it's a different question. Actually, if you read the newspaper, then you will find that the government is thinking to increase the length of this vacation, because after 15 days or in the next month, you will see that Durga Puja will be observed. So for this reason, I think the student will be the vacation will be increased. আমার মনে হয় আর কি ব্যক্তিগত অভিমত যেটা, এবং প্রথম আলো পেপার থেকে যেটা পড়েছি সেটা দেখে বুঝতেছি যেটা, সেটা হচ্ছে যেহেতু দুর্গাপূজার সামনে আছে, আমার মনে হয় না যে পূজার আগে ইউনিভার্সিটি আবার খুলবে। হ্যাঁ, ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু স্যার। হ্যাঁ স্যার আজকের ক্লাস রেকর্ডটা কি স্যার শেয়ার করা যাবে? আচ্ছা, শেয়ার করা যাবে। আমি শেয়ার স্টপ দিয়ে দেই, রেকর্ডিং স্টপ রেকর্ডিং। যদি একটু